Θέλω πρώτα απ' όλα εγώ να σας καλωσορίσω σε μια τάξη που δεν είναι δική μου. Ξέρετε ότι έκλειψα την αίθουσα της κυρίας Βίχου. Η κυρία Βίχου είναι μια συνάδελφος που είναι εδώ και μας έδωσε την αίθουσά της και βρίσκεται εδώ ανάμεσά μας με τους φοιτητές της. Την ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που τυχόν είναι εδώ, καθώς και τους φοιτητές που είναι εδώ. Και θέλω να σας πω επίσης, μην το ξεχάσω, ότι ο κύριος Ρομπολή, ο πρόεδρος του Τμήματος Γαλλικής και Γλώσσης και Φιλολογίας, ήθελε να είναι ανάμεσά μας και να καλωσορίσει το προσκεκλημένο μας, αλλά βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Γαλλικό Ινστιτούτο και προφανώς έχει αργήσει εκεί. Επίσης έχουμε και τον κύριο Κοσμήταρα, ο οποίος πολύ ενδιαφέρεται για την παρούσα διάλεξη και θα ήθελε και εκείνος να έρθει, αλλά έχει οδικομοσία κάτω και δεν ξέρω τι. Και άρα εγώ τώρα έχω το πολύ δύσκολο ρόλο, αφού ευχαριστήσω τον κύριο Ερβέ Ζορδελά που ήρθε εδώ, να σας το συστήσω. Να σας πω λοιπόν ότι είναι Γάλλος, ότι τέλειωσε το μπακαλωρεά του το 1987 και τις βασικές σπουδές του το 1993. Έχει σπουδάσει γερμανικές σπουδές και έχει σπουδάσει και στην Ιναλκό ελληνική φιλολογία. Οι ξένες γλώσσες οι οποίες λοιπόν τον αφορούν επιστημονικά δεν είναι τόσο τα γερμανικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά, τα οποία χειρίζεται με τον τρόπο που εκείνος ξέρει, φανταστείτε ότι είναι και καθηγητής γερμανικός στη Γαλλία. Ξέρει επίσης ελληνικά, αρμενικά, τουρκικά και οθωμανικά. Και εκμεύσα από αυτόν ότι ξέρει και αραβικά, αλλά δεν το έλεγε. Έχει πολύ πλούσια διδακτική πείρα σε πολλά μέρη του κόσμου, οπωσδήποτε και στη Γαλλία αλλά και εδώ. Ο κύριος Ερβέ Ζορδελά είναι λέκτορας στο τμήμα τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών του Πανεπιστημίου μας. Έχει κάνει πολλές και διάφορες διαλέξεις ανά τον κόσμο. Γιατί, για ποιο λόγο? Διότι είναι ένας πολύ σοβαρός ερευνητής, με λίγα λόγια, ανθρωπολογία, ιστορία και ιστορία με πολλούς τρόπους. Κοινωνική ιστορία, πολιτική ιστορία, δεν ξέρω τι άλλο, είναι από τα ενδιαφέροντά του. Τα βιβλία του, στα ενδιαφέροντά του επίσης υπάρχουν τα θέματα γενοκτονίας, απικιών και υπεριαλισμού. Άρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και έχει μεγάλο ενδιαφέρον για όλους τους πληθυσμούς που κεντάνε την Ανατολική Μεσόγειο. Τρελαίνομαι και θα ήθελα πάρα πολύ να τον ρωτήσω πώς άρχισαν αυτές οι σκέψεις και πώς κατέληξες σε αυτό. Σταδιακά, με συναντήσεις και μετατρέπω τις συναντήσεις μου στην κανονική ζωή σε μελέτες, σε σπουδές. Αυτό. Δηλαδή, κατά το πιο φυσιολογικό λόγο, κατά το πιο φυσιολογικό τρόπο γνωρίζω ανθρώπους και αν υπάρχει λόγος ενδιαφέρομαι πιο βαθιά για ό,τι μπορούν να προσφέρουν. Και μιλάω για την ζωή μου όταν ήμουν νεαρός, δηλαδή ξεκίνησα να μαθαίνω ελληνικά όταν ήμουν 20 χρονών και μετά, 3-4 χρόνια μετά, τα αρμενικά και σύγχρονα τα τουρκικά. Είχα παντρευτεί με μια κυρία που είχε γεννηθεί στη Γερμανία, αλλά οι γονείς της ήταν Αρμένοι από το Χαλέπι, από τη Συρία. Και είχα την ευκαιρία να μάθω τα αρμενικά, τα δυτικά αρμενικά, τα αρμενικά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σαν να ήταν ζωντανή γλώσσα. Κάτι που είναι σπάνιο, γιατί οι περισσότεροι Αρμένοι που είναι απόγονοι των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν μιλάνε πλέον, τουλάχιστον στην Δύση, τη γλώσσα τους. Δηλαδή είχα αυτή την κατάσταση την προνομιούχη να ακούσω, να μιλήσω στα δυτικά αρμενικά, σαν να ήταν ακόμα μια γλώσσα σημαντική και ζωντανή. Αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν λέμε ιστορία και ανθρωπολογία, για τον κύριο Ζορδελά η έννοια του άλλου
Είναι μια έννοια που έχει γίνει η έννοια του δικού. Τώρα μόλις μας το περιέγραψα με τον καλύτερο τρόπο. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι το διδακτορικό του και κάποιο μεγάλο του βιβλίο δημοσιεύτηκε γαλλικά το 2005, La fin de Smyrne, du cosmopolitisme au nationalisme. Και να που το καλούμε είναι το τέλος ενός μαθήματος και η πρώτη διάλεξη του 2022. Και να που ο προσκεκλημένος μας είναι ειδικός στη Σμύρνη. 100 χρόνια πριν τα πράγματα ήταν διαφορετικά και αυτά μελετάει. Το βιβλίο αυτό δημοσιεύτηκε γαλλικά το 2005, στα ελληνικά στις εκδόσεις Κέντρος μεταφράστηκε το 2007, το 2008 στα τουρκικά. Είναι όλα αυτά πολύ σημαντικά. Ασχολείται με μεταφράσεις λογοτεχνίας και τώρα θα δείτε τι ξέρει από αυτό. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ο άλλος σε αυτές τις περιοχές κινδύνεψε, όποιος ήταν ο άλλος, ο κάθε άλλος, και άρα και η λογοτεχνία και η ιστορία παλεύουν με την εξόντωση ως η μνήμη που προσπαθεί να σβήσει την εξόντωση που υπάρχει. Άρα μπορούμε να πούμε, εγώ νομίζω δηλαδή προσωπικά και το λέω, ότι έχουμε εδώ μπροστά μας έναν επιστήμονα που θα τον ακούσετε, ο οποίος με ιδιαίτερη ευαισθησία προς τον άνθρωπο εξερευνεί πολλές πτυχές του ανθρώπου. Σας δίνω το λόγο, κύριε Ζουζαλέκ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Bon, merci beaucoup pour ces paroles d'accueil. Alors, je vais parler surtout en français, mais vous pouvez participer en grec. Vous êtes les bienvenus et je pense que Eleni Kondili va intervenir. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai plus d'image. Parce que tu dois... Qu'est-ce que je dois faire? Ah bon. Et là, c'est mieux? Non. Pourquoi je n'ai plus... Pourquoi je n'ai plus d'image? Ça allait très bien tout à l'heure. Oui. On recommence. Hop. Ah, il était un peu... Voilà. Ça y est. C'est bien. Donc, je vous ai déjà un peu expliqué comment j'avais appris l'arménien. Il ne faut pas penser que j'ai appris l'arménien uniquement en écoutant. Moi, je ne suis pas capable d'apprendre une langue uniquement à l'ouïe. Il y a des gens qui savent le faire. C'était notamment le cas des chrétiens, des minoritaires dans le cadre ottoman. Par exemple, j'ai un beau-père qui est allé très peu à l'école. Il a arrêté d'aller à l'école à 13-14 ans, mais il est capable d'apprendre une langue uniquement à l'ouïe. Alors pour moi, ça n'est pas possible. Il faut passer par l'écrit, parce que j'ai une formation française complète et je pense que vous savez déjà que l'écrit pour la culture française est primordial et que même nous avons tendance à négliger les aspects phonétiques et oraux de l'apprentissage d'une langue. Alors, cette langue un peu étrange, peut-être pour vous, l'arménien occidental, est relativement parlée en France, un peu, et puis il y a surtout des outils d'apprentissage. Donc je vous ai apporté la méthode que j'ai utilisée, qui s'appelle Parev. En fait, c'est une série de méthodes de langue qui a été publiée par le centre Georges Pompidou, Beaubourg, à Paris. Et toutes les langues, le mot bonjour dans la langue. Donc vous avez une méthode similaire pour le grec moderne qui s'appelle Yashu. Et celle-là, elle s'appelle Parev, puisque ça se dit comme ça en arménien, bonjour. Voilà, donc c'est du travail aussi, ça n'est pas qu'une vie dans un cadre familial, c'est du travail, des exercices, des choses à apprendre par cœur. Vous pouvez jeter un coup d'œil, seulement je vous demande de me rendre tous mes documents. Alors, puisque vous savez, vous avez déjà vu ce livre, donc ça c'est la première traduction que j'ai faite. Et alors, d'abord, je suis très exigeant avec mes élèves, mais aussi avec moi-même. Donc, il ne s'agit pas de traduire à côté. Et puis, j'oublie ces mots que je n'entends jamais, évidemment. Donc, je les cherche à nouveau. Donc, peut-être qu'un mot apparaît 10 fois dans 10 petits papiers différents. Donc, ça, c'est le premier livre que j'ai traduit. Je vais vous présenter ça de façon plus systématique avec mon PowerPoint.
Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de petites fiches de vocabulaire. Voilà, donc ça c'est le premier livre que j'ai traduit. C'est le chef-d'œuvre de ce monsieur qui est en photographie sur la présentation PowerPoint, Zaven Biberian. Ο Zaven Biberian γεννήθηκε στη Κωνσταντινούπολη το 1921 και πέθανε επίσης στη Κωνσταντινούπολη αργότερα, 1984. Έζησε ολόκληρη τη ζωή του στην Κωνσταντινούπολη, στην σημερινή Τουρκία, με κάποιες εξαιρέσεις. Έκανε μια διανομή κάποιων μήνων στην Βουλγαρία, στην αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί δεν ήθελε να πάει στο στρατό, στο τουρκικό στρατό και είχε την ευκαιρία να πάει για επίσκεψη, επίσημα για επίσκεψη, κάποιους μήνες στη Βουλγαρία, στην Φιλιππούπολη. Η δεύτερη εξαίρεση είναι η αυτοεξορία του για πολιτικούς λόγους. Ήταν αριστερός και στα 50 θεωρούσε πιο σωστό να φύγει από την Τουρκία. Η Τουρκία μπαίνει στο στρατόπεδο των Δυτικών και φοβόταν για την ασφάλεια του και πήγε στο Σιβηριτό, όπου βρήκε μεγάλη κοινότητα αρμενική και επίσης μια θέση ως δημοσιογράφος σε μια εφημερίδα αρμενική στη Vérité. Donc voilà pour les gens qui ne parlent pas français, ils savent à peu près de quoi je vais parler. Donc ce qui est important, alors je vais vous le présenter. Donc c'est un auteur en 3 langues. Έφτασε στο επίπεδο της λογοτεχνικής εκφράσης σε 3 γλώσσες. Και γι' αυτό με μαγεύει αυτή η περίπτωση. Και είναι και μια προσωπικότητα. Μπορεί και αυτός ο άνθρωπος να ήταν ψυχολογικά ασθενής κάποιες φορές. Είχε κρίσεις γνώμες πολύ σοβαρές και πολύ αυστηρές. Αντιδράσεις που σε μια κοινωνία δεν είναι εντελώς ομαλές, με αποτέλεσμα να έχει περιθωριοποιηθεί στην κοινωνία και προπαντός στην κοινότητα, στην αρμενική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης. Alors, comme les Roums, comme les Grecs orthodoxes d'Istanbul, les Arméniens d'Istanbul vivent en communauté relativement repliée sur eux-mêmes. C'est une communauté qui n'est pas pauvre, ça n'est pas leur problème principal, le problème de l'argent. Le problème principal, c'est la liberté et la sécurité. Donc, généralement, ils ont appris à être discrets et à accepter, à faire beaucoup de compromis avec le monde extérieur s'ils veulent survivre et continuer à habiter en Turquie. Alors, pour les Roums, pour les Grecs orthodoxes, c'est pareil, sauf que, quels que soient les compromis, les accommodements qu'ont fait les Grecs orthodoxes, vous savez que cette histoire est quasiment terminée, puisque de plus de 100 000 au début du XXe siècle, ils sont maintenant peut-être 2000 à Istanbul, mais même si on double le chiffre, même s'ils sont 4000, ça fait 3 fois rien. Mais le comportement est assez similaire. Vous employez en grec le mot rayas, n'est-ce pas? Qui est rayaismo, sosto to leo. Comme comportement, comment dire, de soumission, de grande discrétion, de discrétion exagérée, eh bien c'est un petit peu ça qui permet de survivre quand on est dans un pays relativement hostile, pour ne pas dire clairement hostile, et qu'on appartient à un groupe minorisé, minoritaire. Voilà, donc ce monsieur, eh bien, il dépassait de partout, et il ne convenait pas à ces cadres de vie. Alors, je vais d'abord, en premier lieu, le contextualiser un petit peu plus. Alors là, j'aimerais que ça avance, oui. C'est mon ordinateur qui me fait défaut. Donc, je vais le contextualiser un petit peu davantage, plus précisément.
car j'imagine que parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler des Arméniens, ou presque. Voilà. Je pense que vous avez tous entendu parler de Constantinople, Istanbul, mais pas forcément en détail. Donc, όπως σας είπα, γεννήθηκε στη Κωνσταντινούπολη και αυτή η πόλη δεν ήταν η πρωτεύουσα ενός εθνούς κράτους, αλλά μιας ποικιλομορφής αυτοκρατορίας. Και τα γαλλικά τότε, μάλλον ως τα 55 του περασμένου αιώνα, τα γαλλικά εκεί δεν ήταν εντελώς ξένη γλώσσα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήταν μια γλώσσα στην οποία εκπαιδεύονταν πολλά παιδιά. Αυτά τα παιδιά δεν ήταν Γάλλοι καθόλου, ήταν ντόπιοι άνθρωποι, και χριστιανοί και Εβραίοι και μουσουλμάνοι. Υπήρχε και ένας τύπος, ένας κωνσταντινοπολίτικος τύπος στα γαλλικά. Υπήρχαν και στα οθωμανικά χρόνια θεσμοί οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την γαλλική ως γλώσσα λειτουργίας, όπως η Οθωμανική Τράπεζα, όπως και η διοίκηση του μονοπωλίου των καπνών. Δηλαδή, τα γαλλικά ήταν και ένα εργαλείο στην πρακτική ζωή. Δεν μιλάμε για λογοτεχνία τώρα, αλλά για ένα μέσο επικοινωνίας και εργασίας πολλών ανθρώπων προπαντός για εκείνους που είχαν σχέση είτε με το εξωτερικό είτε με μεγάλους θεσμούς, μεγάλες εταιρείες. Και αυτό θα παραμένει έτσι ως τα 50 του 20ου αιώνα, οπότε με τον διωγμό των Ρωμαίων Κωνσταντινοπολίτων και με τα αποτελέσματα της εθνικιστικής πολιτικής του τουρκικού κράτους, τα γαλλικά θα χάσουν τον ρόλο τους. Voilà, donc ce que j'ai décrit, c'est le rôle du français comme lingua franca pour des gens qui n'avaient pas forcément la même langue maternelle, qui ne connaissaient pas forcément la langue du voisin. Beaucoup de Grecs orthodoxes de Constantinople sont très contents de pouvoir vous dire qu'ils ne parlaient jamais turc. Alors je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais enfin, une fois qu'ils se retrouvent en situation d'être les citoyens d'un État turc et non plus ottoman, ça pose des problèmes considérables. Alors, avant la Turquie, le français permettait de se parler entre gens d'horizons, de provenance différentes. Tous les grands lycées grecs, η Μεγάλη του Γένους Σχολή, et Zografion et Zapion et tout ce que vous voulez, évidemment, enseigner le français est très bien, pas à moitié, très très bien. Alors, la langue française va perdre son statut, comme je l'explique, parce que dans un État national, il n'y a qu'une langue qui a droit de citer et qui doit remplir toutes les fonctions. C'est-à-dire que les banques travaillent en turc, les comptabilités doivent être tenues en turc, et il y aura des campagnes d'intimidation pour les gens qui parlent une autre langue dans l'espace public dans les années 30. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu le slogan « Vatandaş Türkçe konuş », qui signifie « Si patrioti ou si patriota, milise turkica ». Voilà. Et évidemment, les minoritaires, les Arméniens, les Grecs, les Juifs, avaient honte, avaient peur aussi de parler leur langue dans l'espace public.
Je vous informe que la ville, qu'en grec on continue à appeler Konstantinopoli, ce qui est à peine compréhensible en français, par exemple. Si vous parlez de Constantinople aujourd'hui, les gens ne savent pas forcément tout de suite que vous parlez d'Istanbul. Eh bien, en arménien, c'est pareil. On emploie une forme, c'est la forme grecque qui est juste un petit peu changée, et on emploie le dernier morceau du mot, on dit bolis. Alors, il y a plusieurs fois, j'ai dit arménien occidental, arménien post-ottoman, mais alors à quoi ça s'oppose? Eh bien, ça s'oppose à l'arménien oriental, qui est la langue officielle de la République d'Arménie dans le Caucase, mais également la langue des Arméniens d'Iran, voire d'Inde. Donc, l'arménien contemporain est divisé en deux ensembles, l'arménien occidental, Armeda Hayeren, Ditika Armenica, et Anatolika Armenica, Arevela Hayeren, qui se parlent à Yerevan, dans la République d'Arménie, en Iran et ailleurs à l'Est. Donc, par exemple, première petite différence culturelle, le régime soviétique n'a pas laissé n'a pas permis l'usage du mot Constantinople. Le régime soviétique a imposé l'usage d'Istanbul, et donc les Arméniens d'Arménie, par exemple, ne comprennent pas forcément tout de suite si vous parlez de Bolis, Bolis, Bolis. Ils ne comprennent pas que vous parlez d'Istanbul. Une des différences entre les deux langues, c'est celle-ci, clairement d'origine idéologique, politique. Alors, je vais avancer. Alors, l'arménien est une langue indo-européenne. On le voit, par exemple, pour le vocabulaire de base pour la famille, mitera, maïr. Voilà. Par exemple, voilà, des choses simples comme ça. Mais si je passe déjà à père, pateras, patir, à ce moment-là, le P est devenu un H aspiré, haïr, et déjà c'est un peu bizarre pour quelqu'un qui ne connaît pas, mais c'est le même mot, c'est juste des transformations phonétiques. Donc c'est une langue qui est relativement facile à apprendre, il n'y a pas de genre grammatical, il n'y a pas de masculin, féminin, neutre, tout ça, ça n'existe pas, c'est tout indifférencié, comme en turc, comme en persan. Seulement, voilà. Alors, c'est une langue, donc je vais parler maintenant de l'arménien occidental. Vous comprenez que mon monde arménien est un monde ou post-ottoman ou de diaspora, et que je ne me réfère jamais à l'Arménie du Caucase. Je peux revenir après sur ce problème si vous voulez, mais mon monde arménien est un monde post-ottoman. Οι μοναδικοί κοινότητα αρμενική κοινότητα που υπάρχει με οργανώσεις, με θεσμούς στην σημερινή Τουρκία είναι αυτή της Κωνσταντινούπολης. Όλες οι άλλες κοινότητες έχουν καταστραφεί και οι άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί. Υπήρχε άλλη μια εξαίρεση της γενοκτονίας του 1915, ήταν η κοινότητα της Σμύρνης, δηλαδή όταν ήρθε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, βρήκε επίσης μια οργανωμένη κοινότητα Αρμενίων. Αλλά αυτή ήταν στο Σόχαστρο αμέσως, το Σεπτέμβριο 1922, πριν από την πυρκαγιά, άρχισαν οι κεμαλιστές να καταστρέφουν την αρμενική κοινότητα. Le monde arménien aujourd'hui est réduit à un territoire minuscule et montagneux au Caucase, donc la République d'Arménie, qui est extrêmement montagneux. Pratiquement 90% de la surface de l'État est pas cultivable, donc un pays pauvre, et à une myriade de communautés dispersées. Alors là, j'ai oublié Beyrouth, Alep, qui pourtant sont les lieux auxquels je me réfère. Beyrouth, Alep, Athènes, Salonique, Marseille, Lyon, Paris, et puis aux États-Unis, Watertown, Fresno, mais également Montréal, Toronto, bien sûr. Voilà.
Donc Biberian, il va naître dans une famille relativement aisée matériellement, relativement éduquée, mais avec une langue maternelle qui est pratiquement la langue de personne. Voilà. Et donc, les petites choses que j'ai mises en italique sont des références à des expressions ou des réflexions qui concernent le yiddish, qui est aussi une langue disparue en Europe centrale et orientale avec la Deuxième Guerre mondiale et surtout le génocide des Juifs européens. Donc, αυτός ο χάρτης του πληθυσμού, αυτός ο δημογραφικός χάρτης δεν ισχύει για σήμερα, είναι η κατάσταση περίπου πριν από την γενοκτονία, πριν από το 1915. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για τον άνθρωπον των ίδιων. Alors, dans ce grand contexte un peu catastrophique, n'est-ce pas, un peu triste, eh bien, Istanbul, c'est une oasis de relative stabilité et de grande richesse culturelle très diversifiée. Donc, la photographie, la carte postale que vous avez sur votre droite, en fait, c'est une image, μια εικόνα του γαλλόφωνου καθολικού λύκειου του Αγίου Ιωσήφ, Saint-Joseph, που ανήκει την εποχή του Μπιμπεριάν στους Ιησουητές. Άρχισε την εκπαίδευσή του, πήγε πρώτα στο σχολείο σε αρμενικό πλαίσιο και μετά το γυμνάσιο το άρχισε έτσι χωρίς προετοιμασία σε αυτό το πλαίσιο των Ιησουητών. Δηλαδή και κανείς δεν τον βοήθησε για την εκμάθηση των γαλλικών και έγινε σε 6 μήνες από μηδέν, από εντελώς από τη σιωπή σε μια άνεση. Και την έκανε η δική του αυτή τη γλώσσα και γράφει στα απομνημονεύματά του ότι είναι και η γλώσσα σκέψης του. Και μερικές φορές στη ζωή του θα είναι και μέσω επικοινωνίας με φίλους, με έναν δρομείο, αγαπάει τους δρομιούς της πόλης γενικά και των πριγκιπών νησιών και πολύ συχνά χρησιμοποιεί τα γαλλικά για καλύτερη συνεννόηση. Το δεύτερο είναι ότι τα γαλλικά για αυτόν φιλίες και ανάγνωση της διεθνούς λογοτεχνίας. Δηλαδή τον Φρόιντ τον διάβασε όχι στα γερμανικά αλλά στα γαλλικά, παραδείγματος χάρη. Ή την ρωσική λογοτεχνία την διάβαζε σε γαλλικές μεταφράσεις. C'est un monde très cruel, le lycée Saint-Joseph des Jésuites. Les catholiques, surtout les catholiques, sont évidemment favorisés par rapport aux chrétiens locaux. Et quand il y a des élèves d'origine turque, donc musulmane, ils sont encore plus privilégiés parce qu'ils détiennent une autorité que les autres n'ont pas. Ένα ψυχολογικό χαρακτηριστικό του Μπιμπεριάν είναι το γεγονός ότι δεν τελειώνει ποτέ όσα έχει ξεκινήσει. Δηλαδή δεν έχει δίπλωμα του αρμενικού σχολείου, δεν θα τα καταφέρει να γράψει το μπακαλωρέα στο γαλλικό λύκειο και με το ζόρι θα μπει σε μια σχολή διαχείρισης, όχι, ναι, σωστό το λέω, διοίκηση επιχειρήσεων. Αυτή η σχολή μετά θα γίνει η σχολή μικροοικονομικών του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. Τι θα μάθει σε αυτή τη σχολή, θα γίνει λογιστής και δεν θα αποκτήσει το δίπλωμα, γιατί κάποια στιγμή
θα καταλάβει ότι το πλαίσιο του είναι εχθρικό και ρατσιστικό και θα αφήσει τις σπουδές του για αυτό το λόγο. Δηλαδή παίρνει αποφάσεις στη ζωή του έτσι, ριζοσπαστικές, χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες. Όμως, σε αυτό το χάος, σε αυτό το περίεργο δρόμο, απέκτησε 3 γλώσσες σε υψηλό επίπεδο. Αυτό είναι το θετικό. Το θετικό αποτέλεσμα της πορείας αυτής. Εννοείται ότι στα αρμενικά υπάρχουν και ορθογραφικές δυσκολίες που είναι ανάλογες με τις γαλλικές. Δηλαδή, είναι δύσκολο να αποκτήσετε θαυμάσια γαλλική ορθογραφία, αλλά δεν είναι αδύνατον να μπείτε στη λογική ή στην έλλειψη λογικής του συστήματος και να φτάσετε σε κάποιο επίπεδο κάποια στιγμή. Εντάξει. Το ίδιο όταν χρησιμοποιείτε την κλασική ορθογραφία των αρμενικών, η οποία είναι η κανονική στα δυτικά αρμενικά. Αυτό. Τώρα, ξεκινάω. Υπάρχουν 2 πλευρές του έργου του Μπιμπεριάν. Μάλλον υπάρχουν 3 πλευρές. Υπάρχει και ένα ογκώδες έργο δημοσιογραφικής φύσεως, το οποίο έργο δεν ξέρω. Δεν έχω πρόσβαση σε αρχεία εφημερίδων, αν υπάρχουν. Έχω πρόσβαση στα βιβλία του Μπιμπεριάν. Είναι το πιο πρόσφατο βιβλίο του, είναι τα απομνημονεύματά του που έγραψε κατευθείαν στη γαλλική γλώσσα. Hoş geldiniz. Καλώς ήρθατε. Η κυρία Μελάση, επόμενη της βιβλιοθήκης. Εγώ ήρθα να χαιρετήσω, να σας πω χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να χαιρετήσω τον εκλεκτό μας προσκεκλημένο, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Παρακαλώ. Και για την διάλεξη που δίνετε εδώ στους φοιτητές μας. Ελπίζω να απολαύσετε το μάθημα. Είναι μια εκπληκτική ευκαιρία. Ευχαριστούμε την κυρία Κονδύλη που προσφέρει τέτοιες ευκαιρίες στα παιδιά μας. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και όλα να πάνε κατευχήν, ιδίως σε αυτή την περίοδο των εξετάσεων. Και μετά από αυτές τις ευχές, μία ευθύνη. Και η αραβική αλλά και η αρμενική λογοτεχνία να βρουν θέση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Βέβαια. Καλή ιδέα. Η κυρία Κορδέλη μπορεί να σας πει λεπτομέρειες ότι έχουμε υποβάλει ήδη μια πρόταση προς τη διοίκηση του Ιδρύματος για την ίδρυση ενός αυτοτελούς τμήματος αραβικής γλώσσας και πολιτισμού. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει αποδεκτό με ενθουσιασμό και έχει καταγραφεί ισχυρή βούληση και των Βρετάνιων για το ζήτημα αυτό και ελπίζουμε να ευοδοθεί το συντομότερο δυνατό. Και το τμήμα αυτό είναι τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής, βέβαια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Bien, je reprends avec l'œuvre la plus récente qui a été publiée. Donc, il l'a écrite directement en français. Il ne l'a pas publiée de son vivant. C'était dans une caisse en carton chez sa fille. Sa fille, donc il a une fille, ce monsieur, qui vit toujours à Istanbul, du côté asiatique. Et très gentiment, cette dame, et à l'époque son mari était encore vivant, ces 2 personnes m'ont fait donc des photocopies. Et j'ai ramené chez moi, très très enthousiaste, 800 feuillets manuscrits. Et vous allez voir ça, des échantillons de son écriture et de son français directement. La structure de ces mémoires, qui sont incomplètes, qui sont fragmentaires,
couvre à peu près une vingtaine d'années de sa vie, un petit peu plus. Donc ça commence par une généalogie, un peu l'histoire de la famille. Από πού ήρθαν οι προγονείς του, από την ενδοχώρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά η περιγραφή και η ανάλυση των παιδικών του χρόνων. Και τα παιδικά του χρόνια ήταν πολύ ευχαριστημένα ή πολύ ευτυχή και τα θυμάται με απόλαυση. Μετά τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, με την εφηβεία και την νεότητα δυσκολεύεται να βρει μια θέση στην κοινωνία. Όπως σας είπα, δεν τελειώνει ποτέ ούτε ένα κύκλο σπουδών, πρώτον. Δεύτερον, είχε και σημαντικές δυσκολίες με ιεραρχίες και όταν δεν έχετε κεφάλαιο δικό σας και πρέπει να συνεργαστείτε σε μια ιεραρχία, είναι μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, άφηνε τακτικά και τις δουλειές του. Με συνέπεια, να μην έχει λεφτά, να μην έχει εισόδημα. Τα πήγε καλά με τα κορίτσια. Ναι, δεν είναι μόνο τραγωδία η ιστορία του Μπιμπεριάν. Νομίζω είχε ικανοποιητική ερωτική ζωή. Αντίθετα στους χαρακτήρες των βιβλίων του. Το 40-41 προσπαθεί να μην πάει στο στρατό, στο τουρκικό στρατό και έχει την ευκαιρία μιας εκδρομής στο εξωτερικό, πάει στη Βουλγαρία. Και η Φιλιππούπολη είναι και μια σημαντική αρμενική παροικία. Και είναι κάτι καινούριο, δηλαδή ο αρμενικός κόσμος χωρίς τον τουρκικό έλεγχο, χωρίς την τουρκική απειλή. Πρέπει όμως να γυρίσει, γιατί τελειώνει, πώς το λέτε, η βίζα του. Η βίζα του, ναι, τελειώνει, η μονοτουριστική και τελειώνει. Και πρέπει να πάει στο στρατό. Αλλά τι είναι στρατός για χριστιανούς πολίτες της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου? Δεν είναι στρατός, δεν δόθηκαν όπλα στους νεαρούς αυτούς, δεν πήγαν και μόνο νεαροί στο στρατό, αλλά 20 γενιές, οι πολίτες λένε 20 ηλικίες. Δηλαδή, άνδρες από τα 20 περίπου ως τα 40 έπρεπε να πάνε στη θητεία. Και ποια μορφή πήρε αυτή η θητεία? Μια μορφή πολύ ειδική. Ήταν τάγματα δημόσιων εργασιών και χωρίς φροντίδα, χωρίς εισίτιο ικανοποιητικό, αυτό. Πρώτο χτύπημα κατά των μη μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το δεύτερο χτύπημα είναι αυτός ο φόρος περιουσίας, varlık vergisi, μπορεί να έχετε ακούσει γι' αυτό, του οποίου η εισπράξη έγινε 2 φορές. Μετά, γιατί τελειώνει αυτή η κόλαση, γυρίζει γεμάτος με θυμό και φιλοδοξίες, μεγάλη όρεξη για ελευθερία και αυτοπραγματοποίηση και ελπίδες και αρχίζει να δουλεύει ως δημοσιογράφος στα αρμενικά πρώτα, αλλά και στα τουρκικά παράλληλα και τελειώνει την πορεία του σε φυλακή. Και τα πούμε γιατί η Τουρκία θα ήθελε να είναι δημοκρατική χώρα τότε, αλλά δεν είναι και μερικά λόγια απαγορεύονται ή βάζουν τον ομιλητή, τον συγγραφέα σε πολύ δύσκολη θέση. Μέχρι σήμερα. Δεν ήθελα να το πω για να είμαι πολιτικά προσεκτικός. Αλλά όμως ναι.
Πώς γράφει τα γαλλικά, θαυμάσια, δηλαδή λίγες ορθογραφικές δυσκολίες. Ένα λάθος βρήκα που έκανε και ο πατέρας μου. Δεν ξέρω αν ξέρετε τη λέξη pécuniaire και δεν ξέρω πώς τη γράφετε αν την ξέρετε, που έχει να κάνει με τα λεφτά, pécuniaire. Και οι περισσότεροι άνθρωποι το γράφουν με E accent grave, R-E στο τέλος, αλλά γράφεται με α-I, A-I-R-E. Αλλά βλέπετε, κάνει λάθη σε πράγματα που είναι όντως δύσκολα και για ομιλητές ή γράφοντες μητρικής γλώσσας, γαλλικής μητρικής γλώσσας. Αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν το είπα ανοιχτά, είναι αριστερός, αν και η οικογένεια του ήταν πλούσια πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει κρίσεις γνώμες πολύ αυστηρές. Κάποιες φορές έχει φοβίες και νομίζω, αν και έχω μεγάλη συμπάθεια για αυτόν τον άνθρωπο, νομίζω ότι κοντεύει την παθολογία. Αλλά δεν το κρύβει και αυτό το βλέπω αξιοθαύμαστο. Ce qui est intéressant dans ce texte autobiographique, c'est aussi qu'on puisse tracer les changements psychologiques, idéologiques, moraux de la personne qui écrit. Et je fais une petite... Je ne suis pas un grand théoricien dans aucune matière, mais je sais qu'il existe ce livre qui est fondamental, le pacte autobiographique, qui expose, par exemple, un des principes de l'écrit autobiographique, c'est la sincérité. C'est de pouvoir atteindre la vérité, ou en tout cas une vérité, et de s'exposer, parfois de façon dangereuse, dans ses faiblesses et ses contradictions. Voilà, donc là vous avez un échantillon de son écriture et également de ses thématiques. Όσο αφορά το θέμα, είναι μια ανάμνηση της πόλης όταν ήταν μικρός και υπήρχε μια περιοχή όπου ζούσαν φτωχοί Αρμένοι, οι οποίοι ήταν επιζήσαντες της γενοκτονίας και είχαν έρθει από την ενδόχώρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η μητέρα του δεν ήθελε το παιδί της να έχει επαφές με αυτούς τους ανθρώπους, ναι μεν Αρμένοι ήταν, αλλά δεν ήταν του κόσμου μας, του καλού κόσμου, και με αυτή την ευκαιρία δίνει πληροφορίες για τα στρώματα, τα κοινωνικά στρώματα και πολιτισμικά στρώματα μέσα στην αρμενική κοινότητα. Donc je peux le lire si vous voulez. Évidemment, il y a λόγους ασφάλειας. Είχε συμφέρον να μην το γράψει ούτε στα αρμενικά ούτε στα τουρκικά. Να μην ξέρει άνθρωποι γύρω του τι έγραφε. Maïlbey était situé aux confins de Tcharekche, le quartier des Misérables, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui à l'époque était peuplé pour la plupart d'émigrés anatoliotes, épaves de la grande déportation arménienne, échoués à Istanbul après la Grande Guerre. Les gosses de ces familles aigries détestaient évidemment les bourgeois d'Istanbul, ces petits singes bien habillés, bien nourris, dont j'étais. Ils formaient entre eux des bandes qui, armées de sabres de bois, infestaient le quartier. Je ne pouvais en faire partie. Ma mère m'interdisait rigoureusement d'avoir contact avec les mauvais garçons dont j'enviais la vie et les jeux. Mais j'étais trop petit pour pouvoir passer outre, ou même pour oser salir mes vêtements bien soignés. Et ces bandes me détestaient particulièrement. Από τι ξέρετε για τα γαλλικά, δεν νομίζω ότι είδατε λάθος, σφάλμα, και είναι πλούσιο το λεξιλόγιο, είναι πολύ άμεσο το στυλ, δεν κολακεύει τον εαυτό του, μιλάει για singe, μαϊμούδες, ξέρω,
Πυθικούς, σωστό, πυθικούς. Αυτό. Δηλαδή απομνημεύματα σαν πηγή ιστορίας και κοινωνικής ιστορίας μιας μειονότητας. Δηλαδή για θέματα για τα οποία υπάρχουν λίγες πηγές. Η δίκη του οικογένεια, για μια μικρή λεπτομέρεια, δηλαδή η λογιοσύνη του περιβάλλοντος του και επίσης ο πρώτος πειρασμός του αρμενικού εθνικισμού ως αντίδραση στο τουρκικό εθνικισμό που κυριαρχεί τη ζωή του. C'est une famille érudite qui a un grand privilège d'avoir une riche bibliothèque personnelle. Donc, il cite dans cet extrait des auteurs qui, évidemment, à l'époque, n'existaient pas en turc et qui traitent de l'histoire arménienne. C'est une possibilité rare, à l'époque, pour lui de s'approprier le passé arménien et une certaine tradition savante, d'Occident également, sur les Arméniens. Il y a deux livres qui sont sortis récemment, notamment un de Talin Soudjouyan sur les Arméniens en République de Turquie, qui montre combien la langue arménienne a été persécutée et comme, par exemple, on brûlait les livres en arménien dans les années 30 à Istanbul. Même dans les écoles, ce qui est vraiment fou comme situation. Normalement, on ne brûle pas des livres dans une école. Et comme, voilà, donc le dernier aspect que j'ai déjà énoncé, c'est la tentation du nationalisme arménien pour se venger. Μιλάμε για νέοι φίβο, έτσι, με ενθουσιασμούς χωρίς μεγάλη λογική. Voilà, donc je ne sais pas si je dois lire l'extrait, car je vivais une épopée en moi-même et je brûlais de la vivre dans la pratique. Δηλαδή μιλάει για τις διαθέσεις του, για τα συναισθήματά του. Και αυτό δεν είναι ο κανόνας στην Εγγύης Ανατολή. Δηλαδή δεν μιλούσαν οι άνθρωποι εύκολα για την εσωτερική τους ζωή πριν από το 19ο αιώνα. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένας δυτικός συγγραφέας. Η διαδικασία της ορίμανσης και της ατομικής αντίληψης του κόσμου και της δικής του ιστορίας είναι εδώ, είναι παρούσα. Αυτό. Je dois avancer car il me reste à peu près 16 diapositives et je suis pratiquement à la moitié de mon temps. Voilà, mais si vous voulez après, à la fin, je peux revenir. Alors, όπως εκφράζει τον πειρασμό του αρμενικού εθνικισμού, με το ίδιο άμεσο τρόπο εξηγεί πώς του περνάει αυτός ο πειρασμός, πώς θα αλλάξει στάση απέναντι στο αρμενικό εθνικισμό. Και αυτή η εμπειρία την κάνει στη Φιλιππούπολη, όπου γνωρίζει Αρμενίους οι οποίοι υποστηρίζουν τον φασισμό. Και για αυτό το νεαρό είναι μια καταστροφική εμπειρία και αυτό που με ενδιαφέρει σε αυτό το κείμενο, όπως και στα μυθιστορήματά του, είναι το γεγονός ότι οι Αρμένοι δεν είναι εκφύσεως μόνο θύματα, θα μπορούσαν να είναι και οι θύτες. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και από ηθική άποψη. Δηλαδή, δεν έχετε μόνο ένα ρόλο, μια λειτουργία στη ζωή σας, αλλά έχετε, αν είσαστε ειλικρινείς, πολλές φορές την δυνατότητα να είστε και το ένα και το άλλο. Θα μπορούσα να μπω σε πιο μικρές λεπτομέρειες αρμενικής ιστορίας, αλλά μάλλον δεν σας ενδιαφέρει υπερβολικά. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι στο πλαίσιο μιας αυτοβιογραφίας εκθέτει την εσωτερική του μετατροπή, πολιτική μετατροπή και ορίμανση.
πιο μετά, στα απομνήματα, υπάρχουν αυτά υπάρχει η αφήγηση των χρόνων στο στρατό. Και είναι μια φωτογραφία της εποχής. Ο Ζαβέν Μπιμπεριάν είναι αυτός ο άνθρωπος, ο ψηλός, που είναι λίγο σκέτος. Εγώ είμαι πιο άνετος από φυσιονομία. Νευρικός, αυστηρός. Είναι χρόνια βασανών, αλλά και αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ, εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία για να γνωρίσει την επικράτεια της Τουρκίας. Και οι Κωνσταντινουπολίτες, λίγο όπως οι Παρισιανοί, πώς το λέτε, περιφρόνουν, σωστό το λέω, όλα τα μέρη έξω από την Constantinople. Alors, c'est un Constantinopolitain qui va connaître le territoire de la Turquie et la province, ce qui n'est pas donné à tous les Constantinopolitains qui généralement méprisent la province, les autres lieux. Et il va se rendre compte que la Turquie n'est pas encore turque, qu'il y a plein de gens qui ne parlent pas turc, notamment les Kurdes, ne parlent pas kurde du tout à l'époque, donc on est dans les années 40. Il va se rendre compte également qu'il y a des Arméniens qui ont été islamisés et qui vivent dans les villages, et il va les rencontrer, et il va s'efforcer de les comprendre, et il n'aura pas de mépris pour eux. Donc tout ça, ce sont des comportements qui sont assez extraordinaires. Que me veut cette jeune fille ? Voilà. Généralement, les Constantinopolitains à l'époque savent à peine ce qu'est un Kurde. Ils n'ont jamais entendu parler de l'alévisme. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui relativement connues en Turquie, mais qui à l'époque étaient uniquement théoriques pour la plupart des Constantinopolitains. Κάτι που μπορεί να σας ενδιαφέρει, το κείμενο του Μπιμπεριάν αντιστοιχεί και σε άλλα κείμενα που έχουν γραφτεί είτε στα τουρκικά είτε στα ελληνικά από Ρωμιούς. Το κείμενο του Μπιμπεριάν είναι πιο ογκώδες και κατά τη γνώμη μου είναι καλύτερα γραμμένο, αλλά μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν άλλες πηγές καθόλου για την ίδια περίοδο. Vous pouvez faire circuler les livres si vous voulez. La seule chose, je vous demande de me les rendre. On peut les laisser ici, et ceux qui s'y intéressent peuvent les regarder après. Maintenant, je vous ai parlé des mémoires qui sont parues très récemment. Maintenant, je vais vous parler de son œuvre d'écrivain, c'est-à-dire de son œuvre fictionnelle. Η μυθοπλασία του Μπιμπεριάν. Donc ça, c'est le chef-d'œuvre, το Αριστούργημα. Le crépuscule des fourmis, Mertun Nerun Verchaloïsa. Alors en grec, ça serait το Lycophos των Myrmingion. Ça vous convient? Voilà, alors qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un... Donc vous avez déjà vu celui-là, que j'ai travaillé. Puis j'en ai une version plus propre. Ça c'est vierge. Et ça c'est travaillé. Donc c'est un roman important qui fait, je ne sais pas, voilà, bon, plus de 500 pages, voilà. Et qui a plusieurs caractéristiques que je trouve très importantes. Alors n'oubliez pas que mes lectures sont dans le contrefond, c'est-à-dire que mes lectures s'opposent ou s'imbriquent dans mon histoire personnelle arménienne, d'une famille relativement simple, vivant en Allemagne, dans la diaspora. Et là, donc, M. Biberian m'emmène à Constantinople, dans l'ancien centre de la vie arménienne, et avec des pensées élaborées, une langue élaborée, choisie, voilà. Donc, c'est un chef-d'œuvre qui recoupe plein d'éléments de sa vie personnelle, mais
avec des différences importantes. Donc je vous ai dit que c'était un monsieur qui n'avait pas de problème avec les dames, et son héros, ou son anti-héros, Bared, lui, a beaucoup de difficultés à cet égard. Donc c'est un grand roman qui est divisé en 4 parties, qu'il appelle livre, Kirk. Alors les trois premières parties ont lieu en 1945, au retour de ce service militaire sans armes, qui ressemble à de l'esclavage, du travail forcé. Et c'est l'histoire d'un échec, d'une impossibilité à se réadapter à la vie normale, un refus de la part de l'anti-héros des conventions familiales, communautaires, sociales, et l'incapacité aussi d'avoir une vie amoureuse réussie, qui d'ailleurs va quasiment le transformer en assassin. Et la 4e partie est postérieure, de 10 ans. On est avant la Septembriana. Il y a une tension à Istanbul. Les gens sentent qu'il va y avoir quelque chose, qu'il va y avoir de la violence. Et dans cette 4e partie, il y a des réflexions intérieures de Bared qui est rentré à Istanbul et qui ont à voir avec le statut des Arméniens dans l'histoire ou dans la société turque. Et puis je vais vous montrer la fin du livre. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Et en tant que traducteur, c'est le problème. Sa langue est très riche. Donc, comme vous avez vu, son français, son arménien est aussi riche. Donc, vous imaginez que quand on parle à la maison sans sujet important, on utilise à peu près 500 mots. C'est déjà pas mal, 500 mots. Voilà, alors, lui, il est peut-être à 10 000 mots. Donc, une langue très riche, qui fait une place importante au dialogue, à la langue spontanée, métissée des Arméniens qui vivaient à Istanbul dans les années 40-50. Et puis il y a des passages abstraits, donc plus compliqués au niveau du vocabulaire. On voit même qu'il connaît la liturgie arménienne, donc la forme classique, en tout cas des morceaux de la langue classique arménienne, puisque comme en grec, il y a une grande différence entre dimotiki et iglossa ton evangelion. Le grec n'est pas absent. Alors ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'écriture de Libérian. C'est que les autres langues d'Istanbul sont présentes au sein de l'arménien. C'est-à-dire que vous pouvez même trouver des mots roumains dans son arménien. Il y a un personnage, donc la dernière aventure de Bared, c'est une grecque d'Istanbul, elle s'appelle Lula, et ils ont un dialogue entier en grec, donc c'est écrit avec les caractères arméniens, mais c'est en grec. Et donc, il connaissait assez bien le grec parlé. De la même façon, vous avez beaucoup de mots français, vous avez des mots turcs, surtout quand les hommes parlent entre eux. Tout ce qui a à voir avec l'État, c'est en turc, puisque l'État est turc, voilà. Alors, ça correspond un peu à... Donc, j'ai connu des gens qui parlaient comme ça. C'était des francophones qui venaient du Liban et de Syrie, qui, dans leur français, quand ils faisaient allusion à une réalité vraiment arabe, le disaient en arabe. Donc l'étape suivante, c'est qu'est-ce que vous faites de ces mots étrangers dans le français, quand vous traduisez vers le français. Γιατί οι περισσότεροι γαλλοφωνοί δεν αποδέχονται τόσο εύκολα ξένες λέξεις στη γλώσσα τους. Αλλά τι μπορείτε να κρατήσετε? Θα κρατήσετε όλα τα ξένα στοιχεία. Θα κάνετε μια επιλογή. Alors, par exemple, pour moi, quand j'écris en français, j'ai trouvé que les mots d'origine italienne ne passaient pas. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre le mot pantalon en italien, qui est si proche du français. C'est le même mot d'ailleurs. La forme exacte m'échappe. Mais pour moi, ça fait une erreur de français. Ça ne fait pas élément étranger, ça fait élément fautif.
Donc, hélas, c'est pas du tout une position idéologique, c'est juste que, d'un point de vue esthétique, pour ma sensibilité, l'italien ne passait pas. Et donc, tous les mots italiens, et il y en a beaucoup, car il y en a beaucoup en turc, les mots italiens sont tous traduits en français. Donc, voilà, c'est des choses, ce sont de préoccupations de traducteurs. Quelqu'un qui a une autre sensibilité traduirait peut-être autrement. Mais moi, j'ai trouvé, par exemple, que les mots italiens ne passaient pas. On ne comprenait pas pourquoi ils étaient là. Évidemment, la façon dont j'ai traduit ce texte, il y a déjà quelques années maintenant. Donc ça, c'est le résultat de toutes mes petites feuilles. Donc je suis assez fier du résultat quand même. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, évidemment, je ne traduirai plus de la même façon. Peut-être que je mettrai moins de mots turcs, parce que des lecteurs français m'ont dit qu'il y en avait beaucoup. Moi, je ne trouve pas. Mais voilà, donc évidemment, chaque locuteur et chaque lecteur peut avoir une perception différente de la proportion de choses qui sont à garder ou pas. Και στο τέλος του βιβλίου, στα γαλλικά, στη μεταφράση, έχω ένα γλωσσάριο με όσα πράγματα έχω κρατήσει. Δηλαδή, αν θέλουν οι άνθρωποι να αποκτήσουν γνώσεις της κατάστασης των αρμενικών, στη μεταφρασή μου έχουν τα μέσα. Αλλά το ζήτημα είναι, υπάρχει ένα όριο, υπάρχει ένα ποσοστό που γίνεται αποδεκτό ή ένα ποσοστό που είναι υπερβολικό. Αυτό. Και η απόφασή μου μπορεί να αλλάξει. Μπορώ να αλλάξω απόφαση. Αν έχω την ευκαιρία να διορθώσω την μετάφραση, μάλλον θα μειώσω την παρουσία των τουρκικών στα γαλλικά. Voilà, donc ça c'est le chef-d'œuvre, c'est un roman qui ressemble à sa vie, mais qui est différente. Il n'est jamais parti 10 ans en Anatolie, mais il est parti quelques années au Liban. Donc vous voyez, il y a des déplacements comme ça, de la réalité dans la fiction. Il change les lieux, il change les durées. C'est assez caractéristique de sa façon de faire. La lecture des souvenirs permet d'expliquer les processus de création fictionnelle. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Je ne suis pas un grand théoricien, mais ça s'appelle la génétique des textes. C'est essayer de tracer les sources d'inspiration des textes de fiction et voir comment l'auteur procède pour déplacer un élément de ses souvenirs dans une nouvelle unité, dans une nouvelle harmonie fictionnelle. Alors là, je suis à la moitié de mon exposé, mais ce n'est pas grave. Je peux ne pas parler de tout d'ailleurs. Donc là, c'est aussi je vais être rapide sur cette diapositive. Ça, c'est un petit livre, un recueil de nouvelles, Zove. Comme aujourd'hui c'est le dernier cours et nous avons ici des gens qui appartiennent à notre cours, je crois qu'on doit les laisser quitter cela. Mais comme vous voulez, comme vous pouvez, voilà. Je vous en prie. Excuse-moi, on a changé de salle. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Donc un autre roman, cette fois-ci, Les amants sans le sou, sans argent, désargenté. Donc celui-là, je suis en train de traduire. J'en suis à la moitié de la traduction. Donc je peux répondre aussi à des questions sur ma pratique de la traduction. Alors quand je vais bien et quand je n'ai pas de soucis,
Je traduis quelques pages tous les jours et comme ça, j'ai un certain rythme. Voilà. Mais avec 2-3 Englismus, avec quelques quarantaines, des élèves absents, des collègues qui ne sont pas forcément bienveillants toujours. Voilà. Donc en ce moment, c'est un petit peu ralenti. Voilà. Mais j'ai bon espoir. Ça, c'est très bien. Ça, c'est celui que je conseillerais de lire en français. C'est l'histoire d'une jeune fille. En fait, c'est une histoire double. Vous avez une histoire qui concerne une famille turque et puis une histoire qui concerne une famille voisine arménienne. On est sur la côte asiatique d'Istanbul et le titre, ça désigne une jeune fille qu'on considère comme une traînée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le mot en français. Je crois qu'en grec, ça se dit tsoula. Mais en fait, voilà. Donc, elle a la réputation, peut-être, d'être un petit peu, d'être très facile. Mais ça, c'est ce que les gens aiment dire d'elle. Donc, ça aussi, j'aime bien chez Biberian. C'est un peu agressif. Ça renvoie à l'hypocrisie du voisinage. Parce qu'en fait, c'est juste une jeune fille qui rêve, qui regarde des films américains avec Elizabeth Taylor, qui aimerait ressembler à Elizabeth Taylor. Vraisemblablement, elle ne lui ressemble pas beaucoup. Voilà. Mais ça n'est pas permis à une jeune femme dans les années 50 à Istanbul. C'est assez bien mené. Il y a deux crimes et ça a un petit côté roman policier. C'est aussi très politique. On voit bien les relations entre le monde turc et le monde arménien. Ils se ressemblent comme deux frères jumeaux, ces deux mondes, mais ils sont opposés politiquement et ils n'ont pas de relation d'égalité, évidemment. Voilà. Mais écoutez, c'est pas mal ce que je viens de dire. Voilà, ça correspond à ma diapositive. Donc les traductions, et j'en ai déjà touché un mot. Vous pouvez les acheter sur Internet, chez Métis Press. Voilà. Donc je vous ai parlé de l'aspect métissé de la langue. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je garde pour des lecteurs français qui n'ont pas l'habitude de mélanger les langues. Comme je vous l'ai dit déjà, il y a des gens qui parlent un peu comme ça en Syrie et au Liban quand ils parlent français. Alors, l'impact, pourquoi traduire ? Alors, pourquoi traduire Biberian en français ? D'abord parce que la plupart des Arméniens de France, par exemple, ne connaissent pas ou ne connaissent pas assez bien l'arménien pour lire la version originale. Et puis aussi parce que j'aimerais bien qu'il soit connu en dehors du cadre arménien. C'est pour ça que je suis assez content de parler aujourd'hui ici. Nous ne sommes pas en cadre arménien. Et je pense que c'est un très bon écrivain, même si il est issu d'un monde qu'on ignore la plupart du temps. Voilà, ça c'est pour la première traduction importante. Et je vous ai donné des extraits. Donc là, j'ai pensé à vous et j'ai choisi une scène où il y a Lula, cette grecque d'Istanbul. Alors, ce que j'aime bien, c'est un peu ironique, je ne sais pas si c'est voulu de la part de Biberian, mais généralement, les Grecs de Grèce imaginent toujours que les Constantinopolites, les Mikrasiates, c'est presque des princes, des princesses. Ils sont riches, ils ont tout perdu et la vie était merveilleuse, c'était le paradis là-bas. Και η πραγματικότητα είναι πιο ταπεινή κάποιες φορές. Η Λούλα είναι μια πολύ απλή κοπέλα, είναι συμπαθητική, είναι θετικός χαρακτήρας, όμως είναι μια πολύ απλή κοπελίτσα. Donc il n'y a pas de mythe de la grandeur grecque. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des mythes flatteurs chez Biberian, il n'y en a pas. Pas de mythe non plus de la grandeur arménienne, puisque Bareth, c'est un pauvre garçon qui est perdu. Elle n'est pas bien dégourdie, Lula, ούτε ξέρει να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο.
Ο Μπαρέτ είναι, πώς το λέτε, ανευθυνός, σωστό το λέω. Έμεινε έγκυος η κοπέλα και τι κάνουν, δεν κάνουν τίποτα και με αποτέλεσμα θα πεθάνει η κοπέλα. Δηλαδή, και δεν το κολακεύει ο Μπιμπεριάν τον Μπαρέτ, αλλά δείχνει τη μιζέρια και της κοπέλας και την απώλεια κάθε προσανατολισμού, ηθικού προσανατολισμού του Μπαρέτ. Dans l'extrait même que nous avons, il y a des alternances de langue assez soignées quand il s'agit de monologues intérieurs de Barrett et puis des dialogues de la vie quotidienne qui sont dans une langue plus spontanée, plus populaire. Dans ma traduction, si vous avez le temps et si vous avez l'attention, vous avez peut-être vu un imparfait du subjonctif qui m'a été reproché. Alors il est spontané et facile à former en arménien, mais l'argument qui m'a vraiment rassuré a posteriori, c'est que dans ses propres mémoires, il arrive à Biberian d'employer des imparfaits du subjonctif, et je me suis dit que c'était pas mal comme décision de traduction. Ce que j'aime aussi dans ce roman, c'est qu'il y a une vie psychique du personnage, et que Biberian rend bien compte de la complexité de l'existence humaine. Nous trimballons avec nous, Kuvalam, un passé, des souvenirs, des sentiments que les autres ne perçoivent pas, ne peuvent pas percevoir et peut-être n'ont même pas envie de percevoir. Et je trouve que ça, c'est très contemporain comme écriture. Donc je ne sais pas si nous avons le temps de lire. Voilà. Bon, par exemple, là, se retrouvant en face de Lula de façon inattendue, il cacha son émotion. Il s'avança vers les escaliers avec un sourire froid. Lula n'avait pas bougé. Les yeux écarquillés, elle le regardait fixement. Ses lèvres étaient contractées. Elle tordait un mouchoir dans les mains. Barrett remarqua que ses yeux étaient rouges. Il crut immédiatement voir Hilda le soir de la mort de leur père et son visage devint blême. Donc il est avec sa maîtresse, il est avec son amoureuse et en fait il pense à sa sœur Hilda dans un autre cadre. Et ça j'aime beaucoup que les plans temporels et les différents mondes, la réalité, le monde personnel se rencontrent. Je vais passer. Là, c'est la fin du Crépuscule des fourmis, donc on est à la toute fin. Le héros ou l'anti-héros n'a pas été capable de s'établir à Istanbul. Il vit plus ou moins réfugié chez les Alévis en Anatolie. Il n'a pas été capable de fonder une famille. Tout ça, ça ne va pas dans la morale arménienne traditionnelle. Ça ne va pas du tout, tout ça. Et ses deux parents sont morts avec la mort de la mère à la fin. Voilà. Et vraisemblablement, sa sœur, Hilda, est folle. Donc voilà. Et avec tout ce que je viens de vous dire, qui est assez lourd, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le dernier chapitre en entier, puisqu'il fait une page. Et là, je trouve que Biberian sort de sa prose habituelle et on a une page assez onirique et qui ouvre un petit peu l'horizon, qui change un peu l'atmosphère. Mais est-ce positif? J'ai une lectrice qui m'a dit, j'ai pensé à une tentation de suicide. Voilà. Alors, ce qui est beau aussi dans cette dernière page, c'est l'évidente affection que Biberian a pour Istanbul. Ça, je trouve que c'est très bienvenu. Et le profond lien qu'il a avec cet endroit-là. Et alors, ce qui me plaît aussi d'un point de vue idéologique, c'est que c'est un auteur qui aime l'endroit où il vit. C'est-à-dire qu'il ne nous fait pas la description du mont Ararat, qui est le cliché arménien nationaliste incontournable. Il aime Istanbul, une ville pleine de vie et qui n'est pas entièrement arménienne. Un bateau à voile prenait le large sur la Marmara en suivant la route qui menait à la Lune.
Le long du rivage, d'où s'élevait une odeur de pourriture, l'eau s'étendait pareil à du goudron. Étaient-ce des minutes ou des heures ou encore des siècles qui s'écoulaient? Cela n'avait aucun sens de toute façon. Y avait-il quelqu'un d'autre sur la presqu'île à cette heure? Y avait-il de la vie qui folâtrait dans ces eaux noires invisibles? Au loin, les lumières de Byzance, yatirissimopi to Βυζάντιο. Γιατί έχει συνείδηση και αποδέχεται το παρελθόν, το τοπικό. Και αν και είναι ξένο, το κάνει δικό του. Au loin, les lumières de Byzance rougeoyaient derrière une légère brume, les lumières de la terre. Barrède ne regarda pas la terre, il fixa l'eau, le goudron, la matrice de goudron impénétrable, la route de la lune par laquelle un bateau à voile s'éloignait vers l'invisible horizon. Un confus tumulte grandissait en face de lui. Ce n'était pas le tumulte du silence à ses oreilles, c'était un véritable bruit. Puis une rougeur d'incendie ondoya vers le ciel, de la fumée s'élevait au-dessus de Kadıköy. Donc c'est Kadıköy, mais en arménien il écrit tout le temps Kadıköy, Kadıköy. Et c'est un choix de traduction pour moi de garder la forme telle qu'elle est en arménien. Barrède eut un frisson de plaisir, il lui sembla que la terre s'ébranlait, qu'elle craquait. L'eau était sans vie. Au moment où elle se retirait du monde, toutes les lumières rougeâtres en suspens sur le ciel noir s'éteignaient une à une. Des bûchers s'élevaient à leur place. Et les bûchers aussi s'immergeaient dans l'obscurité. La presqu'île coulait, le cap coulait, toutes les choses visibles et tous les yeux qui voyaient s'éteignaient. Et tout ce qu'il y avait sur la terre s'ensevelissait dans ses entrailles. Et plus aucune lumière ne brillait nulle part. Le bateau à voile disparut, il s'en alla par le chemin qui menait au ciel. Alors, onirique, poétique, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς καταλήγουμε σε τέτοια σκηνή, έχει χάσει τα πάντα, τους γονείς, τις αφέλειες της νεότητος, ξέρω εγώ. Και τελειώνει έτσι την αφήγησή του. Donc, ce dont je vous ai déjà parlé, ce sont les rapports entre ta απομνημονεύματα et mythoplastia, les mémoires et la fiction. Je suis très fier. Je voulais vous parler de ce monsieur qui a écrit cette critique. Donc, il y a une critique dans le monde diplomatique de ma traduction de La Traînée. Donc j'étais content pour Biberian, j'étais content pour moi aussi, et j'ai de la sympathie pour le monsieur Timur Muhiddin, qui est professeur aux langues orientales, qui est spécialiste de littérature de Turquie, et il le présente comme ça. Son domaine, ce sont les littératures de Turquie, quelle que soit la langue dans laquelle elles sont écrites. Donc je vous ai mis la fin de sa critique. Et oui, par exemple, voilà. Donc l'élément, La Traînée. Donc je vous ai dit c'est une jeune fille. Alors en fait c'est simple, c'est une jeune fille qui est adoptée, soi-disant, par une famille turque, une famille relativement bourgeoise, de nouveaux riches, à Istanbul. Et cette jeune fille, elle est en fait une paysanne, une anatoliote, et on ne sait pas trop si elle fait vraiment partie de la famille ou si c'est une domestique. Et donc, on est dans la famille turque. Voilà. Alors, en fait, la source d'inspiration, eh bien, c'est une situation analogue, mais c'est à Plovdiv, c'est en Bulgarie, et c'est dans une famille arménienne. Voilà. Alors, j'ai trouvé que le déplacement était formidable. C'est-à-dire que, certes, on passe du monde arménien au monde turc, mais en fait, ils se comportent de la même façon. Bien sûr, ils ne sont pas en situation d'égalité, mais ils sont aussi durs à l'intérieur de leur propre famille, les uns comme les autres. Et vous devez savoir, mais peut-être que ça vous est aussi familier, il n'y a pas d'adoption plénière dans le monde arménien. C'est-à-dire que, alors que j'ai grandi avec cette idée profondément enracinée en moi, que, comme dans la tradition latine, romaine,
une personne peut adopter une personne étrangère et il n'y a plus de différence symbolique, légale, entre un enfant biologique et un enfant adopté. Alors ça, c'est complètement étranger à la tradition arménienne et à la tradition juive aussi, et à la tradition en Turquie. La personne qui est rapportée à la famille reste extérieure. Voilà. Et puis j'avance tout doucement. Alors ça c'est un autre extrait de la traînée. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est l'aspect anodin anodin, un mot grec, n'est-ce pas? L'aspect anodin des dialogues. Là c'est juste une mère qui parle de son fils à sa propre sœur, donc à la tante du fils. Et dans cette petite scénette toute simple, en fait, on perçoit plein de choses sont suggérées, notamment les rapports un peu pathologiques entre le fils et sa mère, et puis grâce à un surnom, le surnom qui est donné à la tante, qui s'appelle Poupoul, Catalavenu oti obiberian xerigalika, xerikita zondanagalika. Poupoul είναι λαϊκό παρατσούκλι για μια γυναίκα στα 40, στα 50. Δεν χρησιμοποιείται ως σήμερα. Θα ήταν χυδαίο σήμερα, αλλά τότε ήταν λαϊκό. Ah, celui-là, il est encore en colère. Il a dit. Je n'ai pas écrit celui-là, parce que ça serait trop soigné. Mais je veux quand même tout suggérer. Alors, j'ai pas écrit. Voilà, j'ai choisi cette forme-là, celui-là, que je peux dire aussi en parlant. Ah, celui-là, il est encore en colère. Hiéranique descendit au jardin, entraînant ses grosses jambes. Elle vint auprès de sa sœur en geignant, tomba sur la chaise longue en geignant, pendant que le bois craquait, caressa son remarquable abdomen en geignant. Là aussi, problème de traduction. Quand il y a des répétitions en arménien qui sont vraiment exprès, qui sont faites exprès, est-ce que je les conserve en français? Alors que ça n'est pas le canon, ça n'est pas la norme. Là, j'ai conservé. Il va finir par me tuer. Parfois, il roule de ses yeux. Est-ce qu'il est fou? Qu'est-ce qu'il a? Que je me dis, terrifié. Alors aussi, garder le rythme de la phrase arménienne, en sachant que le verbe conjugué en arménien se trouve à la fin des périodes, comme en turc. Alors comment je fais en français, alors que normalement la place du verbe en français est en deuxième position? Sa voix se fit implorante. Dis-moi, toi, par l'amour de Dieu, est-ce que les dolmas d'aujourd'hui étaient insipides? Il a insisté. Tu as oublié le sel? Tu les as laissés brûler? Pour l'amour de Dieu. Car, αυτό είναι ένα μόριο που χρησιμοποιούν μόνο οι γυναίκες στα τουρκικά και στα δυτικά αρμενικά. Τι να το κάνω το μόριο αυτό? Δεν αντιστοιχεί σε τίποτα στα γαλλικά και αποφάσισα να το κρατήσω. Est-ce que mes dolmas étaient brûlés? Est-ce que nous n'avons pas cuisiné ensemble? Dis-moi, toi. Elle sortit un mouchoir de sa poitrine, elle s'essuya autour de la bouche avec nervosité. Et maintenant, il est monté sur ses grands chevaux. Mon bouton de chemise, pourquoi est-ce que tu ne le recoupes pas? Et c'est humain, je n'y vois plus. Pourquoi est-ce qu'on ne le recoupe pas? Donne-le-moi que je le recouse. Non, maintenant c'est trop tard. Je vais la mettre comme ça. Tu peux avoir honte. Elle utilisa le mouchoir comme un éventail. Je me demande comment il va finir. De jour en jour, il empire. Il en est devenu insupportable. Poupoul resta silencieuse. Ithia. Poupoul resta silencieuse 1 ou 2 minutes encore, puis elle haussa les sourcils, hocha la tête lentement. Ma fille, quand un garçon dépasse la quarantaine et qu'il n'est pas marié, il peut encore se passer bien des choses. Voilà, donc... Δεν φαίνεται να είναι τίποτα αυτό το κείμενο. Είναι μια σκηνή της καθημερινής ζωής και όμως υπάρχει μεγάλη ειρωνία. Νιώθουμε τις εντάσεις μεταξύ των χαρακτηρών.
Δεν υπάρχει πατέρας, και αυτό είναι ένα μοτίβο που εμφανίζεται συχνά στο έργο του Ζαβέν Μπιμπεριάν, αλλά νομίζω είναι και ένα θέμα για τους Δυτικούς Αρμενίους. Η απουσία μερικών πατέρων. Και τελειώνω με ένα επίλογο και το ζήτημα μου είναι τι είναι η κληρονομιά, τι είναι η απήχηση αυτού του έργου. Αν υπάρχει συνέχεια, δεν έχω μόνο απαντήσεις, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να εκφράσουμε αυτές τις ερωτήσεις. Ο Μπιμπεριάν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αυτό που θέλω να δείξω με αυτή τη φωτογραφία είναι όμως ότι έχει μια ωραία θέση σε αρμενικό νεκροταφείο. Στην Κωνσταντινούπολη, στην συνοικία του Σισλή, και σε αυτό το μεγάλο νεκροταφείο υπάρχει και μια ζώνη για τους διανοούμενους, για τους ανθρώπους γραμμάτων, που λέγεται Πανθεόν, Μπαντεόν. Και έτσι σας δείξω επίσης ότι τα αρμενικά συμπεριλαμβάνουν πολλές λέξεις ελληνικής καταγωγής. Όταν είσαστε ξένος και επισκέπτης στην Κωνσταντινούπολη, μάλλον να μην πάτε ποτέ σε τέτοιο νεκροταφείο, δηλαδή με έφερε εκεί ο γαμπρός του Μπιμπεριάν. Και έτσι ανακάλυψα τα ίχνη της διανοούμενης ζωής των Αρμενίων της Κωνσταντινούπολης. Ζαβέν Μπιμπεριάν, 1900 γυρμή, πώς το λέτε, 20, Κεσάν Μεγ, 1984, δεν είμαι καλός με τους αριθμούς. Βιμπακύρ, πώς το λέτε, μυθιστόρημα, romancier. Vibakir, romancier. Hrabarakir, c'est quelqu'un qui s'occupe des publications. Publisher, en anglais. Et Takmanich, traducteur. Voilà. Alors, μόνο να σας πω ότι υπάρχει αυτό το λεξιλόγιο στα αρμενικά. Δεν είναι λέξεις που χρησιμοποιούνται κάθε μέρα στο σπίτι, εννοείται. Αλλά υπάρχει και αυτό το επίπεδο της λόγιας γλώσσας. Και αυτή τη γλώσσα την δείχνουν εδώ. Είναι ο κατάλληλος τόπος. Alors, ça c'est un texte en arménien, de toute évidence. Donc, comme je vous ai dit, mon Arménie à moi, si j'ai une Arménie à moi personnelle, c'est une Arménie de la diaspora, de la dispersion. C'est un journal qui n'existe plus vraiment, qui était publié à Paris, qui a été fondé en 1925, 10 ans après le génocide, par quelqu'un qui venait d'Istanbul, Şavarş Misakyan, et qui avait travaillé aussi à Erzurum, et qui avait un journal avec ce titre-là, Haraç, qui veut dire embroche. Et c'est aussi le slogan de la gauche socialiste européenne, Vorwärts, ça existe en allemand. Voilà. Ce sont des journaux révolutionnaires. Alors, ce journal avait un supplément Mitgevarvest, Esprit et Art. Et dans ce supplément, il y a eu une critique du crépuscule des fourmis qu'a écrit un Arménien de France, qui est quelqu'un d'important, Marc Nichanian, qui a enseigné aux États-Unis, qui a enseigné à Sabancı, à Constantinople, à Istanbul, est enthousiaste. Donc, Biberian meurt en 84 à Istanbul, et en 88 à Paris paraît une critique très positive, grand intérêt pour cette écriture
et pour les thèmes abordés et pour le courage aussi de la franchise de l'écrivain par rapport à des thèmes difficiles. Et cette critique est certainement le point de départ d'une certaine reconnaissance de l'écrivain dans le public arménophone, parce que ce journal, διαβάζονταν όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά παντού στην διασπορά αρμενικής γλώσσης. Πιο πρόσφατα τώρα θα γίνει αυτή η εκδήλωση, είναι για την επέτειο, θα έκλεινε ο Μπιμπέριαν ο ίδιος τα 100 χρόνια και υπάρχει μια εκδήλωση σε ένα αρμενικό σχολείο στα Ψωμάθια, που είναι μια συνοικία στην παλαιά πόλη της Κωνσταντινούπολης, σε ένα αρμενικό σχολείο, όπως είπα. Υπάρχουν και παρόμοια πράγματα, δηλαδή μια πρόσκληση στο διαδίκτυο, και μου έστειλαν και ένα mail γιατί δεν θέλουν ένα βίντεο, ξέρω εγώ, από μένα. Και στο εκδοτικό οίκο που δημόσιευσε τα βιβλία του πρόσφατα, υπάρχουν επίσης τέτοιες εκδηλώσεις. Εννοείται ότι η επέτειος γίνεται σε πλαίσιο πανδημίας, αυτό δεν είναι ευνοϊκό. Καταλαβαίνω εγώ ότι πλέον οι περισσότεροι Αρμένοι της πόλης είναι τουρκόφωνοι και όχι αρμενόφωνοι. Δηλαδή, τα τουρκικά μου υπάρχουν, αλλά είναι μέτρια σε σχέση με τα αρμενικά και δεν κολλάω σε αυτό το καινούριο πλαίσιο. Γι' αυτό θα κρατήσω κάποια απόσταση. Και επίσης είναι ενδιαφέρον ότι στην Τουρκία μη Αρμένοι, δηλαδή οι Τούρκοι, οι άνθρωποι μη αρμενικής καταγωγής γενικά, ενδιαφέρονται για την λογοτεχνική παραγωγή του πρόσφατου παρελθόντος, σε όποια γλώσσα ήταν. Και εννοείται ότι τα γαλλικά, όπως το βλέπετε σε αυτή τη διαφήμιση, τα γαλλικά δεν υπάρχουν πλέον στην κοινωνική ζωή. Τώρα θέλω να σας πω δύο κουβέντες για τις αντιδράσεις του κοινού όταν μιλάω για τον Μπιμπέριαν σε αρμενικό κοινό. Το πρώτο σχόλιο που πρέπει να ακούσετε είναι ότι ως ξένος και μη Αρμένιος ενοχλώ. Δεν θα έπρεπε, για πολλούς, δεν λέω για όλους, αλλά για πολλούς, η παρουσία ενός ξένου για αρμενικά θέματα είναι ενοχλητική. Και γιατί σας το λέω αυτό, γιατί φανταστείτε πώς μεγάλωσα εγώ. Δηλαδή, μιλάω μια γλώσσα την οποία μιλάνε και πολλοί ξένοι. Δηλαδή, και στην τηλεόραση ακούω ξένους που μιλάνε τη γλώσσα μου, με την προφορά τους, με τα λάθη τους, αλλά είναι κάτι κανονικό. Δεν θα αποκλείσει ένα κανάλι, ένα γαλλικό, έναν ομιλητή, γιατί έχει ξένη προφορά. Δεν γίνεται. Και το ίδιο ισχύει για τα αγγλικά. Δηλαδή είναι κόσμοι πιο ανοιχτοί. Εννοείται ότι είναι κόσμοι που δεν απειλούνται από το εξωτερικό. Αλλά εγώ πρέπει να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Κάποιες φορές είναι επιθετικοί άνθρωποι. Πώς αυτό, από πού τα ξέρετε, γιατί τα ξέρετε τόσο καλά, όπως λέτε. Αυτό. Εντάξει, είναι θέμα συνήθειας. Κάποιοι που έχουν πάει μάλλον στο δημοτικό, αλλά δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με σύγχρονη αρμενική λογοτεχνία, αρνούνται και την ποιότητα
των πρόσφατων, των σύγχρονων παραγωγών, δηλαδή των πρόσφατων κειμένων. Δεν είναι τόσο καλός, γιατί δεν μας μιλάτε για τον Χαγκό Μπαρονιάν, μα κοιτάξτε τις ημερομηνίες. Γιατί δεν μας μιλάτε για την Ιζαμπέλ Σαγιάν, μα επίσης είναι πολύ καλή συγγραφής, δεν το λέω αυτό. Αυτό που λέω είναι ότι μάλλον υπάρχει κάτι καινούριο, υπάρχει κάτι πιο πρόσφατο. Και αυτό είναι μάλλον αξίζει, και αυτό το πρόσφατο αξίζει το ενδιαφέρον. Υπάρχουν και ευγενικές αντιδράσεις. Μια κυρία μου είπε, μα δεν μας μιλούσαν ποτέ στο αρμενικό σχολείο για τέτοιους συγγραφείς. Και τελικά, μας αφορά όλους, τι θέση δίνουμε ως καθηγητές σε σύγχρονες παραγωγές, σε σύγχρονα κείμενα. Και πιο συγκεκριμένα, αν δούλευα σε αρμενικό πλαίσιο, τι θέση θα έδινα στο Μπιμπεριάν για Αρμενόπουλα. Και νομίζω υπάρχει ένα γυμνάσιο, δεν υπάρχει λύκειο, δεν υπάρχει πλήρες λύκειο αρμενικό στην Αθήνα, υπάρχει ένα γυμνάσιο και νομίζω ότι οι μαθητές δεν έχουν ακούσει ποτέ για αυτόν τον συγγραφέα. Αυτό. Για τους ξένους συμφέρει να διαβάσουμε μικρές λογοτεχνίες, κείμενα συγγραφέων που έχουν γράψει σε σχετικά σπάνιες ή εντελώς σπάνιες γλώσσες. Αυτό. Γλώσσες που πεθαίνουν. Γλώσσες που πεθαίνουν. Που πεθαίνουν, ναι. Αργοπεθαίνουν, ναι. Όταν βλέπω την παραγωγή μεταφράσεων στην Ελλάδα, έχω την εντύπωση ότι τα αγγλικά είναι η κύρια πηγή κειμένων, μετά μάλλον ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά και οι άλλες γλώσσες. Πού είναι? Αυτό. Και η ερώτηση ισχύει επίσης για άλλες χώρες. Δεν είναι κάτι εντελώς ιδιαίτερο στην Ελλάδα. Είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας είχα φέρει και άλλα βιβλία, αλλά... Ναι. Και ναι, είχα φέρει και ένα παράδειγμα για την ογκώδη παραγωγή στα αρμενικά των επιζησάντων. Αυτό είναι μια μονογραφία για τη Σμύρνη. Δηλαδή, ανάλογα με το φαινόμενο συντάξεως μονογραφιών από πρόσφυγες, Ρωμιούς πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, υπάρχει παντού στον κόσμο όπου υπάρχουν Αρμένοι βιβλιοθήκες με μονογραφίες για τις παλιές πατρίδες, όπως λέγεται στα ελληνικά. Δηλαδή, αυτό που θέλω να σας δείξω είναι ότι δεν πρόκειται για μια γλώσσα χωρίς καμία κληρονομιά ή χωρίς πλούτο. Υπάρχουν κείμενα, βιβλία διαφορετικών φύσεων, όχι μόνο λογοτεχνία, αλλά τεκμήρια, ιστοριογραφία κτλ. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω ότι δείξατε ακόμη μια φορά ποια είναι η θέση της γαλλικής γλώσσας και ίσως και του πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Ότι είναι μια γλώσσα η οποία επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και πολλές φορές τη δική τους πραγματική έκφραση πέρα από τη λογοκρισία που θα ήταν σε μικρότερες λογοτεχνίες και σε μικρότερες κουλτούρες. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι είναι και με τους Άραβες. C'est plus facile, je pense, pour un auteur algérien d'aborder des thèmes nouveaux en français qu'en arabe. Sûrement.
Alors, si vous avez des commentaires, des questions, je ne sais pas où on en est au niveau du temps, mais je suis disposé à dialoguer avec vous si c'est possible, si vous en avez envie. Oui? Ça à quoi? Lorsque vous avez visité la tombe, Oui. au cimetière de Sicile, Oui. et toi vous avez dit que c'est mieux de ne pas aller. Non, je n'ai pas dit que c'était mieux de ne pas y aller. J'ai dit qu'il était vraisemblable que des étrangers ne soient pas amenés là, quoi. Il faut vraiment avoir envie d'y aller et de savoir où c'est. C'est évidemment pas... Personne ne vous y emmènera. Si vous n'avez pas un lien avec la communauté arménienne, c'est quelque chose qui reste caché et secret. Et ce que j'ai dit en revanche, c'est que sa tombe était plus imposante que son train de vie quand il était vivant. Ça, c'est assez triste. C'est quelqu'un qui n'a jamais été employé, par exemple, par une école arménienne. Il a travaillé à un moment donné dans la presse arménienne d'Istanbul, mais il n'a jamais travaillé dans une école arménienne. On ne l'aurait jamais laissé approcher des adolescents arméniens. Politiquement, il était trop suspect. C'était quelqu'un de trop de dangereux. Voilà. Et donc, il a eu des difficultés pour gagner sa vie. À un moment donné, il en était réduit à faire les marchés. Voilà. Donc, alors qu'il a une belle tombe. Voilà. Il a une tombe relative dans un endroit monumental, dans un lieu de mémoire collectif des Arméniens, mais il est plus facile de le gérer mort que de le gérer quand il était vivant. Ce qui montre la dureté de ce milieu aussi. J'espère que j'étais clair. Madame ? Je vais demander quels étaient les liens de Guderian avec la littérature française. Vous avez dit que sa famille avait une grande bibliothèque. Est-ce que dans cette bibliothèque, il y avait des livres français? Oui, bien sûr. Oui. Il lit dans ses mémoires, pratiquement, il y a très peu de références à la littérature arménienne. Mais par exemple, quand il est en prison, il lit Lamartine. Voilà. Donc, donc il connaît Hugo, il connaît tous les classiques, les grandes traductions. Donc, au XIXe siècle, il y a un grand mouvement de traduction du français vers les langues ottomanes, donc le turc ottoman, mais le grec également, et l'arménien, le judéo-espagnol, enfin, ce que vous voulez. Et donc, ça, il connaît ça, il peut le lire dans l'original. Vous avez dit qu'il était également traducteur. Oui. De quelle langue à quelle langue? Oui, alors, d'abord, il s'est auto-traduit. Il s'est auto-traduit de l'arménien vers le turc. Et puis également, il traduisait du français vers le turc ou vers l'arménien. Et donc, je sais qu'il a traduit des livres de Gorky, qu'il ne lisait pas en russe, mais qu'il a lu en français. Alors, la publication de traduction à partir d'une traduction est relativement canonique au XIXe siècle, et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, parce que trop de choses sont perdues dans les traductions successives. Mais, à contrario de ce que je viens de dire et dont je suis conscient, la traduction de La Mer, Mat, de Gorky, en turc, par Biberian, vient d'être réimprimée, republiée. Et par un éditeur qui n'a rien à voir avec les Arméniens, un éditeur turc tout à fait courant, alors que cette maison appartient à des Arméniens. Donc ce n'est pas eux qui ont publié la traduction, double traduction de Biberian, mais c'est un éditeur turc. Donc j'imagine que la qualité de son turc était aussi très élevée. Dans son chef-d'œuvre, le Crépuscule des fourmis, le héros, ou l'anti-héros, corrige le turc de son supérieur turc alors qu'il essaye de se faire embaucher dans une grande maison d'assurance. Son supérieur turc ne connaît pas aussi bien l'orthographe turque que Bared. Et Bared, à un moment donné, ne se retient pas et lui dit « mais ça ne s'écrit pas comme ça, il faut mettre 2 F ou 2 R ou je ne sais pas quoi ». Et le type est obligé d'accepter. Évidemment, il va perdre son emploi. Il ne faut pas avoir raison contre ses supérieurs.
Oui, son turc était excellent. Et donc, son personnage est mis dans la même situation. Oui? Et quelle a été la réception de Libérien en Grèce à l'époque? Zéro. Avant sa mort, il n'était pas Zéro, connu. zéro. Et je pense... Alors, j'ai des amis arméniens... Alors, moi, je ne veux pas être trop près des organisations arméniennes parce que je suis étranger, voilà. Et puis, je n'ai pas envie qu'on m'en parle, ça ne m'intéresse pas. Si le seul sujet de conversation, c'est est-ce que je suis arménien, est-ce que je suis vraiment arménien, est-ce que j'aurais pu être arménien, c'est du temps perdu. Donc, par contre, j'ai des amis arméniens, des individus. Et je sais, alors ça, c'est peut-être parce que je suis assez critique envers ce monde arménien, mais ça, c'est la chose positive qu'il faut dire, c'est que souvent, il y a des individus qu'on n'attend pas, qui sont plus curieux qu'on ne l'imagine, qui sont beaucoup plus cultivés qu'on ne l'imagine, et qui s'intéressent à des choses inattendues. Et donc, par exemple, j'ai une amie qui est une ancienne institutrice de l'école arménienne à Neos Cosmos, qui s'appelle, je vais trouver son nom, Minassian. En fait, c'est la sœur de la directrice actuelle, qui va en Turquie régulièrement et qui connaît Biberian, qui connaît cette maison d'édition. Donc il y a toujours des gens qui s'intéressent plus qu'on l'imagine. La personne qui a écrit cette méthode était un Arménien du Liban. C'était un professeur dans un grand lycée arménien du Liban, qui s'appelle le Djenaran. Et il se trouve qu'à cause des guerres civiles diverses et variées au Liban, il vit à Athènes maintenant. C'est son oncle. Et vous le connaissez? C'est son oncle. Et c'est son? Oncle. Votre oncle? Ah oui, oui. Ben voilà, donc, j'ai rien dit de mal. Et sa femme est une de mes premières enseignantes d'arménien, Maro, Kalaïdjan. Voilà. Oh, le monde est tout petit. Et j'ai rien dit de méchant. C'est quelqu'un qui a écrit, quelqu'un qui a étudié la philosophie en France. Puis il a eu des problèmes personnels, il n'a pas fini ses études en France. Mais c'est quelqu'un de très important. Alors je ne les ai pas apportés aujourd'hui. Il a écrit d'autres méthodes. Alors ça, je ne sais pas tout. Il a collaboré j'ai à la maison. J'ai beaucoup de choses quand même à la maison. Et il a écrit 2 manuels importants pour les lycées arméniens de la diaspora en arménien d'histoire de la littérature. Donc c'est des Lagarde et Michard à la façon kurdjiane pour la littérature arménienne. Et c'est très précieux, vraiment. Parce que comment arriver à ces connaissances? Donc c'est quelqu'un qui se trouve être en Grèce. Et il a écrit aussi une préface à un des livres. Voilà. Dans ce recueil de nouvelles, la préface est de M. Kurdjian qui vit à Faliro, je crois. Voilà, le monde est petit. Alors le monde arménien est relativement petit. Déjà, on peut avoir cette impression en Grèce, mais dans le monde arménien occidental, c'est très courant. Et souvent, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et voilà. Et c'est assez sympathique, ça. Quand ça ne se transforme pas en contrôle et en censure. Oui, je vous connais depuis un moment. Donc nous avons un point commun avec l'Écosse, c'est que nous apprenons le persan au centre culturel d'Iran. Voilà. Donc je le connais depuis longtemps. Parce que les Arméniens d'Istanbul aujourd'hui, ils sont scolarisés en arménien occidental ou en arménien oriental? Occidental. Alors le problème, c'est que vous n'avez accès à des écoles minoritaires en Turquie que si votre père vous a transmis la qualité d'eux. C'est-à-dire que vous ne pouvez aller à une école grecque orthodoxe d'Istanbul que si sur votre kimlik vous êtes enregistré comme grec rum, grec orthodoxe. Pareil pour les Arméniens. Ce qui fait que les mariages mixtes posent problème. Quand un homme arménien se marie avec une turque ou une non-arménienne, ce qui est très fréquent, c'est la moitié des mariages à Istanbul aujourd'hui, l'enfant a certes accès à l'école arménienne, mais comme vraisemblablement il va apprendre à parler avec sa mère, ben, il ne connaîtra peut-être pas forcément l'arménien. Et inversement, quand une femme arménienne se marie avec un non-arménien, elle n'a pas le droit d'envoyer son enfant à l'école arménienne,
alors que vraisemblablement, l'enfant va apprendre l'arménien avec sa mère. Alors maintenant, l'arménien oriental et l'arménien occidental. L'arménien oriental est parlé aujourd'hui à Istanbul. Pourquoi? Parce qu'il y a, depuis l'indépendance de l'Arménie, des travailleurs immigrés venant du Caucase qui vivent en Turquie. Ils n'ont pas le droit d'envoyer leurs enfants à l'école arménienne. Oui, exactement. Et généralement, ils ont un statut très précaire. Ils n'ont pas un permis de séjour très, très stable. Et je sais qu'ils organisent eux-mêmes leurs propres cours pour leurs propres enfants, de façon donc illégale, qui suit le système arménien d'Arménie. Voilà. Ben, c'est pas mal comme réponse. Mais généralement, les Arméniens d'Arménie qui émigrent sont en situation sociale inférieure par rapport aux Arméniens du lieu. Enfin, c'est pas mais, ça complète, c'est comme ça, quoi. Voilà. C'est pareil en Grèce. Vous avez à peu près 20 000 Arméniens en Grèce. On estime que la moitié sont des Arméniens occidentaux Apogoni, descendants des Arméniens qui sont arrivés de l'Empire ottoman. Et puis vous avez peut-être la moitié encore, peut-être 10 000, qui viennent d'Arménie et qui ont une vie, ils se retrouvent à l'église éventuellement. Ils ont aussi, je sais qu'il y a ça doit être au moins un hebdomadaire en arménien oriental en Grèce. Mais moi je l'ai vu chez un commerçant arménien d'Arménie qui était kebabji, qui avait un petit restaurant à Exarchia. Je ne l'ai jamais, je ne sais pas où il l'achetait, je sais pas donc je sais que ce truc existe, mais je ne sais pas comment me le procurer. Alors que je sais me procurer un des journaux arméniens de Grèce, Azador, Eleftheri Imera. Voilà. Donc ce n'est pas le même monde. C'est la même langue. C'est comme si la Grèce n'était pas devenue indépendante, mais que le pont était devenu indépendant. Et que les Grecs de Grèce vivent en diaspora, et que la seule chose officielle qui est kratiki hypostasi, ce soit les pontiques. Alors évidemment, oui, c'est les mêmes incompréhensions. C'est parce que pour vous, les pontiques, c'est un petit peu des agrotes et apotavuna, à moins que vous soyez d'origine pontique. Ben, oui, et puis toutes les blagues sur les pontis. Voilà, donc c'est les mêmes incompréhensions. Bon, par ailleurs, maintenant que je vous ai dit ça c'est la base, mais par ailleurs, j'aime aller en Arménie. On peut passer des moments très agréables. Je suis content que cette langue existe. Je suis content que cet État existe. Voilà. Mais je comprends aussi que les Arméniens d'Arménie n'ont pas ni un grand intérêt, ni une grande compréhension pour les Arméniens de la diaspora. Oui. Je vous ai... Est-ce que Biberian était un homme heureux? Non. Non, je ne crois pas. C'est un homme intéressant. Je pense que c'est un homme qui a été très malheureux. Je pense que c'était un homme qui s'est fait beaucoup de soucis à la fin de sa vie quand il était père. Mais il a bien marié sa fille. Il a bien marié sa fille et sa fille était mariée avec un homme gentil et qui avait un peu d'argent. Et donc ça, c'était très bien. Ça je pense, c'était un grand soulagement pour lui. C'était un homme heureux, je pense, dans les années 60-70, quand il y a eu des moments de libéralisation en Turquie et qu'il a pu accéder à une vie politique turque importante. Il était membre d'un parti politique de gauche, en fait le Parti communiste, qui s'appelait le Parti des travailleurs, İşçi Partisi. Il a été, pour être plus précis encore, il a été candidat à la députation, il n'a pas été élu, mais en revanche, il a été conseiller municipal d'Istanbul. Alors là, je pense que c'était l'apogée de la vie sociale de Biberian. Sinon, il a été très maltraité par les Arméniens d'Istanbul et par l'État, puisque vous savez qu'il a fait de la prison. Et je pense qu'il a eu une vie difficile. Il était incompris.
il parlait de choses dont on ne parlait pas. Donc, il parle par exemple de relations. Alors, sa façon de parler d'érotisme est très intéressante. À la fois, on comprend tout à fait ce qui se passe. Ils sont amoureux, ils couchent ensemble, que sais-je encore. Et il est très pudique aussi. Il est capable d'exposer les choses sans en dire trop. Mais ce style que je trouve remarquable, c'était déjà trop choquant pour la société conservatrice istambouliote. Voilà, donc un homme assez peu heureux, mais un écrivain intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Aussi des problèmes psychologiques. Oui, je pense, parce que quand vous connaissez des échecs constamment dans votre vie, vous devenez aigri. Et je pense qu'il a des épisodes paranoïaques. Je pense qu'il a des épisodes, il se croit persécuté, alors qu'en fait, les gens ont juste envie qu'il se taise. C'est juste une indifférence, ce qui est déjà insupportable, bien sûr. C'est le fait qu'il n'ait jamais trouvé d'emploi en tant que professeur d'arménien, par exemple, dans une école arménienne. Ça, je pense que c'était quelque chose qui l'a vraiment détruit. Oui, sans aucun doute. Et par l'État turc profond, et par les forces conservatrices et dominantes de la communauté arménienne d'Istanbul. Voilà. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί πρότιμο να μιλήσω για τα θέματα μου σε περιβάλλοντα που δεν είναι είτε αρμενικά είτε ελληνικά όταν μιλάω για τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.